بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین، عالمی سطح پہ تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ عالمی اور علاقائی اتحاد اور الائنز تشکیل پا رہے ہیں، نئی صف بندیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہم نے بھی انہی موضوعات اور ان الائنس اور اس صف بندی کے پیچھے جو پس منظر میں ہو رہا ہے اس سے آپ ناظرین کو آشنا کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں بعض اہم سیاسی تجزیہ نگاروں اور عالمی مسائل پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کو دعوت دی ہے، لیکن ہمارے آج کا موضوع کیا رہے گا آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں ایک بڑا اچھا پینل ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پہ سینٹ آف پاکستان کے خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین جناب مشاہد حسین سید صاحب بھی موجود ہیں، اور کینیڈا سے عالمی امور پر گہری نگاہ رکھنے والے ڈاکٹر ظفر بنگش بھی موجود ہیں۔ میں دونوں احباب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مشاہد حسین سید صاحب سے میں آج کے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ مشاہد صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، اور ڈاکٹر ظفر بنگش صاحب کو میرا بڑا السلام علیکم کینیڈا میں۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی آپ کی بات سن رہے ہیں، وہ بھی آپ کا جواب آپ تک انشاءاللہ پہنچ بھی ہو گیا۔ سید صاحب، اس وقت صورتحال میں بڑے مختصر اور فوری اپنے موضوع پہ آؤں گا تاکہ آپ سے زیادہ استفادہ ہو سکے۔ آپ کی نظر میں ہے، آپ کے مختلف آرٹیکل، بلکہ ہم تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے آرٹیکل پڑھ کے اپنے کلاس فیلوز پہ روب جھاڑتے تھے، تو اب تو آپ سینٹ میں ہیں اور خارجہ امور کی جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ میں آپ سے ایک اینالسٹ کے طور پہ یہ بات پوچھوں گا کہ اس وقت امریکہ کیوں اتنا پریشان ہے؟ امریکہ کے پاس تو فوجی اڈے بھی زیادہ ہیں، فوجی بجٹ بھی اس کا چائنا سے کئی گنا زیادہ ہے، اور یونیپولر ایک سسٹم اور دنیا پہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بات بھی وہیں سے چلتی تھی۔ اقتصادی لحاظ سے بھی اس وقت وہ چائنا سے بہت آگے ہے۔ تو اس جو ایران اور چین کے درمیان یہ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اس پہ کیوں جو بائیڈن بھی اور ان کے وزیر خارجہ کیوں اس انداز سے پریشان ہیں؟ انہیں کیا تشویش ہے اس پہ؟ جی السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو جی وعلیکم السلام علیکم۔
میں نہیں سمجھتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے میرا جو مشاہدہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ امریکہ بہت آگے ہے چائنا سے اور چائنا کے حوالے سے ان کو یونیپولر ورلڈ ہے، یہ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے آپ کے سامنے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی جو فوجی قوت ہے وہ چین سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو طاقت کا توازن ہے اقتصادی اور سیاسی وہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ منتقل ہو رہا ہے مغرب سے مشرق میں، اور 21ویں صدی جو ہے ایشین سینچری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے کہ امریکہ کا ایک زوال آیا ہے اپنے ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی، خارجہ امور کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جسے کہتے ہیں، ان کو ضرورت ہے ایک نئے دشمن کی۔ کولڈ وار میں ماضی میں سوویت یونین تھے، پھر انہوں نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا اور مسلم دنیا کا تیا پانچا کیا، آپ نے دیکھا 9/11 کے بعد کیا ہوا۔ تو اب وہ چین کو انہوں نے نومینیٹ کر لی ہے باضابطہ طریقے سے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم نے ڈیمونائز کرنا ہے، اس کے بارے میں خوف پیدا کرنا ہے۔ حالانکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ چین اور امریکہ کا کوئی موازنہ نہیں فوج کے حوالے سے، ان کا جو 20 گنا زیادہ ان کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں چائنا سے امریکہ کے۔ امریکن ڈیفنس بجٹ $750 بلین ہے، چین کا $250 بلین ہے۔ امریکہ کے پاس 2000 فائٹر جیٹس ہیں، چین کے پاس صرف 600 ہیں، اور امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ نیوکلیئر کیریئرز ہیں، چین کے پاس صرف 3 ہیں، اور امریکہ کے پاس اس کے علاوہ 400 فوجی اڈے ہیں ایشیا میں، تو چین کا تو کوئی اڈا نہیں ہے ایشیا میں۔ تو اس حوالے سے ان کو ایک ضرورت ہے اس چیز کی، تو چونکہ چین بھی بڑا سٹینڈ لیتا ہے اصولوں پر، اور اب یہ دیکھا کہ کو جو میٹنگ ہوئی تھی الاسکا میں چینی وزیر خارجہ کی اور امریکی وزیر خارجہ میں، اس میں کس طرح دو ٹوک جواب دیا، اور ایران نے بھی بڑا سٹینڈ لیا ہے اپنی خود مختاری کے لیے۔ تو امریکہ اس چیز سے خائف ہے، وہ سمجھتا تھا کہ وہ تنہا کرے گا کو بھی اور ایران کو بھی، تو اس کے برعکس ایران اور چین تو اکٹھے ہو گئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے اس خطے کے لیے، کیونکہ چین ہمارا بڑا پرانا دوست ہے اور ایران ہمارا دوستانہ ہمسایہ ہے، تو ہم تو اس بات سے خوش ہیں۔ جی مشاہد حسن سید صاحب لائن پہ رہیے گا، میں ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش صاحب سے سوال کروں گا۔ اسی دوران ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار، سینئر تجزیہ نگار قمر آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ لیکن کینیڈا سے ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش صاحب، میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں، بلکہ جو میں نے مشاہد سید صاحب سے سوال کیا اس میں ایک بات کی تھی کہ امریکہ نے جو دنیا میں یونیپولر اور اس نظام کو پوری دنیا پہ مسلط کرنے کا جو خواب دیکھا تھا، آپ اس خواب کو اور اس چین ایران جو اسٹریٹجک معاہدہ اس روشنی میں اس کا کیا تجزیہ کریں گے کہ کیا ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے امریکہ کو؟ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ کو اس معاہدے سے بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور امریکہ اب یہ جو یونیپولر ورلڈ کی بات ہو رہی تھی، اب یونیپولر ورلڈ نہیں رہا ہے۔ اس کا ایک مختصر سا وقفہ تھا، عرصہ تھا 9/11 کے بعد، اور لیکن یہ کہ اس کے بعد جو امریکی ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ جس طرح ڈیولپ ہوئی، افغانستان میں وہ پھنس گئے، اس کے بعد وہ عراق میں گئے، وہاں پر ان کی اچھی خاصی پٹائی ہوئی۔ تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کہیں پر بھی امریکہ ملیٹریلی جو ہے اپنے عزائم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جیسے مشاہد صاحب نے فرمایا کہ امریکہ میں انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اور ان کے جو جنرلز ہیں جو ریٹائرڈ ہوں یا ورکنگ جنرلز ہوں، ان کو مزید بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ نئے نئے اینیمیز ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اب انہوں نے کو ٹارگٹ بنا رکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ نے اب بہت بڑی غلطی کر لی ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا بھی مل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ چائنا اب ایران کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایران جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے چائنا کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، اس پروجیکٹ کا، اور ظاہر ہے کہ دو ممالک جو ہیں چین کے بہت اہم ہیں، ایک پاکستان اور ایک ایران، اور اب چونکہ ایران بھی آن بورڈ آ گیا ہے، اور دیکھیے انہوں نے 400
बिलियन डॉलर्स का मुआहदा किया है, जिसके तहत ईरान जो है चीन को एनर्जी और गैस और ऑयल सप्लाई करेगा और चाइना जो है ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा। 280 बिलियन डॉलर जो है वो एनर्जी या ऑयल और गैस फील्ड्स के डेवलपमेंट में, और 120 बिलियन डॉलर जो है वो मैन्युफैक्चर और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये जो एक बेल्ट क्रिएट हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, पाकिस्तान में जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी चाइना की तरफ से 6.8 या 7 बिलियन डॉलर्स की फ्रॉम रावलपिंडी टू कराची, और फिर वो क्वेटा से जो है वो रफ्तान की तरफ जाएगी, फिर ईरान से लिंक होकर टर्की ऑल द वे टू यूरोप। तो ये जो है एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड का फोकस जो है वो यूरेशिया की तरफ अब मुंतकिल हो चुका है, और इससे इस खिते में बहुत खुश आइंद जो है डेवलपमेंट सामने आएंगी। और अमेरिका को अब मिलिटरीली तो ऑलरेडी उसको डिफीट हो चुकी है। आप देख लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने एक कहीं नहीं जीती, एक भी नहीं। कोरिया से लेकर आप आ जाएं सीरिया तक, यमन तक, कहीं पर भी अमेरिकी फोर्सेस को कामयाबी हासिल नहीं हुई। जो कामयाबी हासिल हुई है उन्हें सिर्फ इस लेवल पर कि उन्होंने उस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने मिलिट्री या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल किए हैं। तो इस लिहाज से ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे इस खिते के लिए बहुत ही पॉजिटिव वो डेवलपमेंट सामने आएंगी, और ये यहाँ के अवाम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। जी बंगई साहब बहुत शुक्रिया, लाइन पे रहिएगा। मैं हिंदुस्तान से कमर आगा साहब से सवाल करूंगा। कमर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कमर आगा साहब, आपने हमारे दोनों माहिरीन की गुफ्तगू सुनी और दोनों की तरफ से ये एक मुश्तरका बात सामने आई है कि खित्ते में इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। खित्ते के अंदर जो नई सफ़बंदियाँ हैं और अमेरिका जिस अंदाज से अपना एक पैनल बना रहा है, एक अपना एक ग्रुप बना रहा है, उसके मुकाबले में चाइना का भी आपके सामने है, तो क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल को आप? खित्ते में इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए खित्ते में तो मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट के बाद और अच्छा होगा, और ये महज ईरान ही नहीं बल्कि उस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान के लिए पर्सनली देखा जाए तो खासतौर से बहुत ये ऑयल फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट मैं तो कहूँगा ये है कि ऑयल के बदले वो अपने मुल्क को डेवलप कर रहे हैं। सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगाए थे वो फेल हो गए हैं, खासतौर से जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी थी चाहे ईरान के ऊपर जो तायद की गई थी वो फेल हो गई। बाइडेन ने भी कह दिया है कि वो फेल हो चुकी है। बातचीत ही का एक जरिया बचा है। दूसरी तरफ ये भी है कि दो तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है अमेरिका के ये को लेके पहले बात हो चुकी है लोगों ने। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि ईरान जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो उसकी है वो उसमें अपनी खुद मुख्तारी मेंटेन करता है, और दूसरी बात ये है कि उसका बेसिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या डेवलपमेंटल पॉलिसी वो सेल्फ रिलायंस की है। वो हर फील्ड में, चाहे वो मिलिट्री की फील्ड हो या फॉरेन पॉलिसी हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इन सब चीजों में वो अपनी खुद मुख्तारी मेंटेन करता है, बना के रखता है। वो नहीं चाहता कि उसके अंदरूनी मामले में कोई तीसरा मुल्क दखल करे या दूसरा मुल्क उसमें आए। वो अपनी शर्त पे अपना इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम करता रहा है। हमने ये देखा है कि जब से रेवोल्यूशन के बाद से लगातार वहाँ पे तरक्की होती गई, बढ़ती गई, और बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जो कि जिसमें मोनोपोली थी अभी तक यूरोप और अमेरिका की या चंद बड़े देशों की, रशिया की, अब ईरान की भी उस डायरेक्शन में, खासतौर से न्यूक्लियर फील्ड हो, पीसफुल न्यूक्लियर एप्लीकेशन जो है उनके पास, मेडिसिन की फील्ड हो, डिफेंस में हमने देखा कि मिसाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी और खासतौर से ड्रोन्स टेक्नोलॉजी वगैरह में जो महारत हासिल की है बहुत कम मुल्कों को हासिल हुई। यही जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ी मुसीबत भी बना है ईरान के लिए, जो
यूरोपियन पावर्स जो थी, जो पुरानी ताकत थी, उनको ये खटकी है बात कि ईरान बगैर किसी की मदद के और उनकी मदद के एक बड़ी पावर बन रहा है। और फिर ये कि ईरान जिस तरीके से लगातार अपने को इवॉल्व करता रहा है सैंक्शन लगने के बावजूद, और फिर ये डील जो हुई है 25 साल 400 बिलियन की, बहुत मेजर डील है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में जो आएगा तो उससे एक नया हजारों लाखों जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी अगले, मैं समझता हूँ बहुत ही जल्दी, अगले 4-5 साल के अंदर, और धीरे धीरे ये बढ़ती जाएंगी। ये एक गेम चेंजर की तरह से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। जी कमर आगा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपकी खिदमत में आ रहा हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, कमर आगा साहब ने गेम चेंजर की बात की है, और हम उस तरफ देखते हैं कि खुद अमेरिका की तरफ से बरतानिया से कहा जा रहा है कि इसी तरह का कोई मंसूबा आप भी लेके आएँ, आप भी कोई इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर बरतानिया या खुद यूरोप या अमेरिका इस लिहाज से पीछे रह गया तो चाइना तो सब कुछ ले जाएगा। क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादियों की तरफ से इस तरह की अगर सूरत हाल बनती है तो? ये बात सदर बाइडेन ने 26 मार्च को, जो वजीर आजम है बरतानिया के बोरिस जॉनसन, उनसे टेलीफोन गुफ्तगू में की कि हमें भी एक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कॉपी कैट प्रोग्राम होना चाहिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम भी इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरे ख्याल में बाइडेन साहब शायद भूल गए हैं कि उनके जो प्रीडिसेसर थे ट्रंप, इन्होंने 2018 में एक प्रोग्राम इसी किस्म का, इसी नौयत का चीन के मद्दे मुकाबल लॉन्च करने की कोशिश की थी। उसका नाम था या है IDFC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक इदारा बनाया गया और उसके $60 बिलियन, 60 अरब डॉलर उसके लिए आउटले का प्रोग्राम किया गया, और उन्होंने कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। और उसके जो हेड हैं एडम बोलर, वो 2-3 मरतबा इस खत्ते में आ चुके हैं, खास तौर पर जब ज़ालिम खलीलजाद साहब ये अफगानिस्तान में अमन की गुफ्तगू के लिए तशरीफ ला रहे थे, तो वो उनके साथ आए थे। पाकिस्तान का दौरा भी किया, कतर का भी किया, उज़्बेकिस्तान का। तो क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के पास ना वो वसाइल है, ना उनके पास वो क़यादत है, और ना वो आलमी सूरत हाल है कि जो उस किस्म का वो मुकाबला कर चुके हैं। 2013 में ये लॉन्च किया था सदर शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें अब 117 ममालिक ने ज्वाइन कर लिया है, और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अमेरिका कोशिश करेगा, और लेकिन वो मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये जुबानी जमाखर्च तो बहुत है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ना उनकी कैपेसिटी है करने की। और मुझे तो उसमें बड़े खदशात है। और अभी जो दौरा भी किया है अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के जो सेक्रेटरी हैं टोनी ब्लिंकन, और उनके जो कौमी सलामती के मशीर हैं जेक सलेवन, पहले कनाडा, पहले वो गए उधर जापान और साउथ कोरिया, फिर वो यूरोपियन यूनियन, वो नेटो भी गए ब्रसल्स में। देखा कि उन्होंने क्या बयान दिया 24 मार्च को ब्रसल्स में। उन्होंने कहा कि हम कोई अपने दोस्तों पर दबाव नहीं डालेंगे कि वो फैसला करें कि वो चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं। हम चाहते हैं वो सब मिलके करें। और आपने देख लिया कि जनूबी कोरिया ने ऐलान कर दिया था कि वो चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहता है और बैलेंस रखेगा। और इवन फ्रांस और जर्मनी ने हमको मशवरा दिया ये नेटो मीटिंग में भी, जो ब्रसल्स में हुई थी 24 मार्च को, कि जनाब हम ऐसी नई सर जंग की तैयारी ना करें। उनके साथ साथ वो दबाव डाल रहे थे कि प्यूटन के साथ भी ताल्लुकात, रूस के साथ भी ताल्लुकात करें। तो मैं समझता हूँ कि जो दुनिया में तब्दीली आई है आलमी सियासत में और आ रही है, अमेरिका उसके जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको समझने की कोशिश करे। ये हाँ, अगर नई सर्द जंग की तैयारी करेगा तो उसमें उनके साथ कोई नहीं मिलेगा। शायद चंद कुछ एशिया के ममालिक हों, वो क्वाड की जो कोशिश की उन्होंने मीटिंग करने की 4 ममालिक की, जिसमें हिंदुस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, अमेरिका खुद भी है। और उसमें भी एक ही फैसला उन्होंने किया कि जी हम
वैक्सीन के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से हम चीन का मुकाबला करेंगे। तो ये कोई चलने वाली बात नहीं, और इस वक्त जरूरत है हम आहंगी की और ताउन की, ना कि कॉन्फ्रंटेशन की या सर जंग की बातें करने की। जी मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बंगी साहब, आपसे मैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू में से एक सवाल मेरे ज़हन में जो उठ रहा है कि बज़ाहिर अमेरिका कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे हम रीजन के अंदर जो सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्डन रिंग की बात की जा रही है, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, और बिलखसूस अब रशिया के वज़ीर ख़ारजा भी गालिबन पाकिस्तान आने वाले हैं, और आसियान के ममालिक के अंदर भी जो है वो चाइना की तरफ उसकी जो रुझान है वो ज़्यादा है, और मशरिक़ वस्ता के अंदर भी चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा भरपूर दौरा किया है। तो इस पूरी कैफियत को आप क्या देख रहे हैं कि क्या खित्ते से अमेरिका की छुट्टी मुमकिन है? ये आप पूछ रहे हैं? जी मैं बंगी साहब से अर्ज किया जी। अच्छा जी इस तरह है, देखिए कि इस वक्त फाइनेंशियल तौर पर तो अमेरिका का दिवालिया निकल चुका है। अभी बाइडेन साहब ने पहले 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो बजट अनाउंस किया था कोविड के हवाले से, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है उसका जीडीपी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हालत ये है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हुए हैं, सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, उनका जो हेल्थ सिस्टम है तकरीबन मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुका है। अभी पिछले दिनों बाइडेन साहब ने 2 ट्रिलियन डॉलर्स का एक और जो है बजट अनाउंस किया, जिसके तहत वो कुछ रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर सर्व करेंगे, ख़ास तौर पर रोड्स एंड ब्रिजेस के हवाले से। लेकिन जब आप उनके आदाद व शुमार देखें तो उस 2 ट्रिलियन डॉलर्स में से सिर्फ 400 मिलियन डॉलर्स वो डिवोट कर रहे हैं ब्रिजेस और रोड्स वगैरह के रिपेयर्स की। हालांकि जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स है, उन्होंने पिछले महीने के बिगिनिंग में जो अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की थी, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका को इस वक्त तकरीबन कोई 3 ट्रिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने में। अमेरिका में रोज़ाना जो वाटर मेन्स हैं वो फट जाते हैं और तकरीबन 6 मिलियन गैलन्स जो हैं रोज़ाना ज़ाया। अमेरिका के 400 जो ब्रिजेस हैं उनमें 10% जो हैं वो नाकिस हैं, वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। और उसके लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स खुद कहते हैं कि अगर आज हमने 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ना की तो 10 साल के बाद ये रकम जो है तकरीबन कोई 6 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी। आप अगर अमेरिका का डेट भी देखें वो भी 24 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका का तो दिवाला निकल चुका है। अमेरिका किसी इस हालत में है ही नहीं तो अपनी धौंस सब दुनिया को जमा सके। और आप देखते हैं कि जो चीन के वज़ीर ख़ारिजा जब ईरान आने से पहले उसने 4 और ममालिक का दौरा किया, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, उसमें टर्की शामिल है, ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद वो तेहरान पहुंचा। अच्छा, आप देखते हैं कि इन सब ममालिक के साथ उसने एक्चुअली एक 5 पॉइंट एजेंडा पेश किया। वो क्या 5 पॉइंट एजेंडा था उनका कि जी एक तो ये कि इन ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए, दूसरा ये कि फॉरेन इंटरफेरेंस को ख़त्म किया जाए, तीसरा ये कि इस खित्ते में जस्टिस कायम की जाए, जिसका वाज़ेह इशारा फ़लस्तीन का मामला और ईरान का मामला था कि जी ईरान पर ये जो नाजायज़ सैंक्शंस लगाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए, फ़लस्तीन का मामला हल किया जाए। चौथा पॉइंट जो उनका था वो ये कि ये जोन जो है नॉन न्यूक्लियर जोन बने। मिडल ईस्ट को ये ईरान का भी मौक़िफ़ है, बाकी भी ममालिक ने मासिवा इसराइल के, चूँकि वो एक न्यूक्लियर पावर है। और पांचवा जो था वो डेवलपमेंट की तरफ था, जिसमें कि ईरान के साथ उनका जो $400 बिलियन का मामला हुआ है। तो इस वक्त जो है, और अमेरिका की पॉलिसी हमेशा रही है कोअर्सिव डिप्लोमेसी, लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस कोअर्सिव डिप्लोमेसी को परस्यू कर सके, क्योंकि खित्ते के ममालिक जो हैं वो देखते हैं कि चाइना का जो अप्रोच है ये कोऑपरेटिव अप्रोच है, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा और चाइना को भी फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है कि ये ममालिक अमेरिका से पहले खुश तो नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था,
جو کہ اب چین نے پرووائڈ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس وقت مکمل طور پر تو اگر اس طریقے سے خارج نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ امریکن گورنمنٹ وہ فورسز جو ہیں اس خطے میں اب کم کر رہی ہیں، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اب یہ ایکسپینسز، اور ان کے اندرونی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کے لیے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اب ریٹریکشن یا ریٹرنچمنٹ کا سلسلہ شروع کریں. تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ امریکہ اب وہ سپر پاور نہیں رہا ہے جو کہ آج سے 20 سال پہلے تھا. اس کی ملٹری جو مختلف جگہوں پر ڈکریز ہوئی ہیں اس سے بھی واضح ہے، اور اگر امریکہ اپنی فورسز افغانستان سے نکالتا نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے کہ تقریباً کوئی 5-6 مہینے کے بعد امریکہ کے لیے افغانستان میں حالات بہت گمبھیر ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان کو اسی طریقے سے بھاگنا پڑے جس طرح امریکن فورسز ساؤتھ ویتنام سے بھاگی تھی 1945. تو اگر وہ کوئی اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ وہ خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں، اور یہاں کے جو عوام ہیں، ممالک ہیں، وہ اپنے حالات اپنے طور پر طے کریں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. مشاہد حسین سید صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، 2 سے 3 منٹ ہے ہمارے پاس. اس معاہدے کو چین ایران معاہدے اور سی پیک کے درمیان مختلف طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، متوازی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، نہیں دیں گے. آپ اس پورے سلسلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ویلکم کرتے ہیں یہ معاہدے کو، کیونکہ یہ ہمارے خطے میں ہوا ہے. میں تو اسے کہتا ہوں سی پیک پلس ہے یہ، کیونکہ پاکستان تو چین کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکا ہے 7 سال پہلے اور کامیابی سے دوسرے مرحلے پر پہنچ، اور اس سے پاکستان کے سی پیک کو تقویت پہنچے گی. چین پاکستان کا بہترین دوست ہے، ایران کا بھی دوست ہے. ایران ہمارا بڑا دوستانہ ہمسایہ ہے، ہماری کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے ایران کے ساتھ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سی پیک کو بھی تقویت پہنچے گی اور علاقے میں استحکام آنے میں بڑی مدد ملے گی. اور یہ جو نئی سلسلہ شروع ہو رہا ہے کنیکٹیوٹی کا اس خطے میں، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور ایران، افغانستان، جس میں چین ایک محور ہے اور پاکستان بھی ایک محور ہے، تو اس کو اور تقویت پہنچے گی. تو یہ خوشگوار بات ہے اور اس سے علاقے کو قریب لانے میں مدد ملے گی. اور اس کا کوئی اور ایجنڈا کوئی نہیں، ڈیولپمنٹ از the مین ایجنڈا. لیکن یہ جو نئی سر جنگ کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ حلقوں میں مغرب میں، اس کو یہ بڑا دھچکا لگا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا اب نئی سر جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان بڑا واضح ہے اس موقف کے حوالے سے، ایران کا بھی یہ موقف ہے، اور چین تو ظاہر ہے ان کا ویژن ہے ڈیولپمنٹ کا اور کوآپریشن اور کنیکٹیوٹی کا، نہ کہ کنفرنٹیشن اور کانفلکٹ کا. تو یہ خوش آئند بات ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوگا. جی مشاہد حسین سید صاحب بہت شکریہ. میں 1 منٹ کے لیے قمر آغا صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو الاسکا میں چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک کلیش ہوا، کیا نئی سر جنگ کا امکان ہے؟ ارے نہیں صاحب، اتنی دیر سے ڈیبیٹ اسی پہ چل رہی تھی، کوئی جنگ کے اس وقت پاسبل ہی نہیں ہے. پوسٹ کووڈ ایرا تو ایک نیا ایگزسٹنگ جو ابھی اس وقت موجودہ اکنامک آرڈر ہے یا گلوبل جسے ہم کہتے ہیں ورلڈ آرڈر، یہی آرڈر ہی کولیپس ہوا جا رہا ہے. نیا آرڈر بننے کی بات چیت شروع ہو گئی. ہاں امریکہ صرف اتنا دیکھنا ہے کہ اس میں کون لوگ شامل ہوں گے، ملٹی پولر ورلڈ ہوگا، کس شیپ کا ورلڈ ہوگا. جنگ سے کوئی مسئلے اب حل ہو نہیں سکتے. کوئی جنگ کہیں بھی، جس نے بھی جو بھی جنگ میں گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اس کی اکنامیکلی اور ملیٹری، عراق کی ایک جنگ میں $6 ٹریلین خرچہ ہو گیا اور وہ اکنامی ریسیشن میں چلی گئی. امریکہ کی ایک بڑا ریزن عراق کی جنگ تھی کہ دوسری وجہ ایران سے وہ ریئلائز کیا انہوں نے کہ اگر جی قمر آغا صاحب بہت شکریہ. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. میں مشاہد حسین سید صاحب، ڈاکٹر ظفر اللہ بنگی صاحب اور قمر آغا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں ٹائم دیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ پروگرام پس منظر میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.